purpose in life and be successful እንዴት ነው በቃ የእናንተ የማይበቃችሁን የሆነ ልብስ ለብሳችሁ comfortable ለመሆን መፈለግ ማለት ነው you can never be comfortable ያ በጣም conscious መሆን አለባችሁ ፋሎ የምታረጉትን ሰው የምታዳምጧቸውን ነገሮች ምናምን obviously አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነንሰንስ የሆነ ፈኒ ነገሮች ምናምን ዝም ብላችሁ for entertainment ልታዳምጡ ትችላላችሁ ግን like you feel like you're not doing shit but you are ግን because of this ይሄ ሁላ ጋጋታ ይሄ ሁላ information you feel like you're behind እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ወይ how's everyone doing እንዴት ነበር ሳምንታችሁ oh my goodness ጊዜው እንዴት እንደሚሮጥ ማለት ነው like already February 1st today and I cannot believe that my baby is 4 months old already ታምናላችሁ 4 ወር እንደቀልድ ማለት ነው እና በጣም it's been a very exciting wonderful beautiful journey በጣም የሚገርም 4 ወር ነበር ያሳለፍነው we are oh my god beyond grateful for this experience ብዙ እንግዲህ እናት የሆናችሁ ሰዎች you get what I'm talking about especially ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እናት ስትሆኑ ኤክስፒሪየንሱ በጣም ይለያል እና በጣም ኢንጆይ ያደረኩት ነው at the same time ደግሞ I'm a little bit tired ዛሬ እንዳውም ብዙ ኮንሲለር ምናምን ሁላ አላደረኩኝም ፀጉሬንም ያው እንደምታዩት ነው በሁለት ተጎንጉኖ በኮፍያ ተደብቆ ምናምን ነው የመጣውና yeah there are days where you were like very tired ዛሬ I wouldn't say I'm very tired but like obviously ትንሽ እንቅልፍ አለብኝ ትንሽ ብተኛ ደስ ይለኝ ነበር obviously maybe ወደ በኋላ አካባቢ ሌላ ብዙ ማደርገው ነገር ስለማይኖር እንግዲህ ልጄን አፕስ ታረግልኝ አብሬያት ናፓረጋለሁ she's actually napping right now በኋላ ናፓረጋለሁ ብዬ ገምታለሁኝ በተረፈ እንዴት ናችሁ እናንተ actually በደንብ መተኛ ጀምራ ነበር throughout the night for some reason ትናንትና ማታ ግን በቃ she was on one በቃ እና that's why I'm a little bit tired እናንተ እንዴት ናችሁ ምን አዲስ ነገር አለ 2026 እንዴት እየሄደላችሁ ነው how's everything doing ያሰባችሁት ነገር ሁሉ I hope እየተሳካላችሁ መስመር እየያዘላችሁ ነው ብዬ ገምታለሁ yeah and you know this is just the beginning አዲስ ፕላን ካላችሁ ጎል ካላችሁ እንግዲህ ለዚህ ኒው ይር I hope and I pray that you're going to accomplish that everything you wish and you hope and prayed for comes true በጣም መልካም ምኞቴን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም ስለምወዳችሁ I just want to give you so much love and positive vibes okay እና episode 3 can you believe it guys ማለት ነው I'm so proud of myself ዛሬ እንዳውም I was thinking the ሁለት ኤፒሶድ ሬኮርድ ያደረኩትን ገና ኤዲት አልተደረገም እና ያው obviously እንደነገርኳችሁ my husband is my greatest supporter and fan which I love about him which I love the most about him እና ያው he's a very busy guy እና እሱ ኤዲት እንዲያደርግልኝ እሱን እንትን ያልኩኝ ነው ምክንያቱም በጣም ጎበዝ ነው ኤዲት ሲያደርግ ግን እኔ ራሴንም ማስለመድ ፈልጋለሁ ራሴ ባደርገው ጥሩ ነው ምክንያቱም I can do it on my own time my own pace he's a very perfectionist ማለት ነው እሱ በጣም perfectionist ስለሆነ እኔ ፒክ እያደረገ ማለት ነው takes a while ማለት ነው ከስራው ጋር ትንሽ እንትን ስለሆነ ነው ባይ ዘ ዌይ ማርች ላይ ነበረ ለመልቀቅ ያሰብኩት የመጀመሪያው ኤፒሶድ ሳስበው ግን like why wait until March obviously የመጀመሪያው ሪዝኔ ያው ጾምም ስለሚገባ ምናምን ረመዳን my favorite month of the year ለዛም ነበረ እስቲ anyways እንደ ሁኔታው ማለት ነው like just don't count me on it ሲወጣ I'll let you guys know ብቻ
ማየታችሁን፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን፣ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረጋችሁን ምናምን እንዳረሱ። ኦኬ ሰፖርት ዩር ገርል። እና ሌላ በተረፈ ምን ልላችሁ ነው መሰላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በጣም ሁለት ስቶሪዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። I'm still debating ማለት ነው if I want to do the story first or want to talk about this topic that I wanted to share with you guys. ስለ ይዤው ስለመጣው ቶፒክ ላውራ መጀመሪያ ወይ ደግሞ ያመጣሁትን ስቶሪ ሼር ላድርግ ከእናንተ ጋር። ብቻ ሁለቱንም ገና አሁንም ዲቤት እያደረኩኝ ነው ሪከርድ ማድረግ የጀመርኩት ማለት ነው። ያ I'm indecisive sometimes ቶሎ ዲሳይድ ማድረግ አልችልም ነገሮች ላይ። ብቻ ደግሞ ልክ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ይህንን ፖድካስት እኔ ማስኬድ የምፈልገው እንዲሆን የምፈልገው I just want it to be like, you know, just go with the flow, just do what I want, share what I feel, what I think ምናምን ነው እንጂ በጣም እንደዚህ ተዘጋጅቼ ምናምን እንትን እያልኩኝ ከሆነ ትንሽ በጣም ፕሮፌሽናል ነገር ይሆናል አይደለ? እኔ ደግሞ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛም እንትንም ስላልሆንኩኝ እንደ ጓደኞቼ obviously ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ስለሆናችሁ ዝም ብዬ እኮ እንደ ኮንቨርሴሽን ነው ማውራት የምፈልገው። ስለዚህ sometimes በቃ እንደዚህ ሬዲ ሆኜ ወይ ደግሞ በደንብ አውትላይን ሰርቼ ስለ ማውራው ነገር ምናምን አይደለም የምመጣው። ስለዚህ we're just gonna go with the flow, but I really want to talk about ማለት ነው purpose in life. የሆነ ፖድካስት እየሰማሁኝ ማለት ነው the guy was talking about like he said something that really በቃ እንትን ያለኝ ውስጤ የቀረ ነገር ማለት ነው። ምን አለ you cannot leave somebody else's purpose and be successful. Let that sink in. And it is true, honestly speaking. Like most of us nowadays, especially with social media and stuff, obviously I always talk about social media and now እኔ እንዳውም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ፖስት ስለማድረግ አክቲቭ ስለሆንኩኝ ምናምን ምናልባት አንዳንድ ሰው በጣም በቃ ኦብሰስድ የሆንኩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊመስለው ይችላል። ግን ትረስት ሚ ስፔሻሊ አብዛኛው ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳውም ኮንተንት የሚሰራ ሰው ፖስት የሚያደርግ ሰው ምናምን በፐርፐዝ ነው የሚጠቀመው ሶሻል ሚዲያውን ራሱ ማለት ነው። ሲጠቀም ምናልባት በቃ አይ ዋና ቢ ኮንተንት ክሪኤተር ብሎ ስለሚያስብ ነው ያን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አክቲቭ የሚሆነው። ወይ ደግሞ በቃ እንደዚሁ እንደ ሆቢ የሚጠቀመው ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ እንዳልኳችሁ በኮንቴንት ክሪኤተር ሆኖ ኦኬ you know what in the long run monetize ማድረግ ከቻልኩኝ why not this can be a good business opportunity ብሎ ነው የሚሰራው። አንዳንድ ሰው በቃ ልክ እንደ ቢዝነስ ነው የሚሰራው እና በዛ አትሸወዱ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና እኔ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ተቃራኒ አይደለሁም። It's my baby. I love you, mama. እና ምን እያልኳችሁ ነው? ያ ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ ጊዜ ከፐርፐዛችን ያዘናጋናል ወይ ደግሞ በቃ ፐርፐዛችን ምን እንደሆነ ላይክ እንድንረሳ እንድንወዛገብ ወይ ደግሞ የሌላ ሰው ላይፍ ፐርፐዝ መኖር እንድንመኝ ወይ በእነሱ በቃ የእነሱን ፐርፐዝ እንድንከተል ያደርገናል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እና በጣም ኮንሽስ መሆን አለባችሁ ሶሻል ሚዲያን ስትጠቀሙ ማለት ነው። አይም ቴሊንግ ዩ ጋይስ ማለት ነው። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት አደርጋለሁኝ። ፖስት ማድረገው አንደኛ አይ ዩዝ ኢት ፎር ፈን ኢትስ ላይክ ማይ ሆቢ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ always in the back of my mind ማለት ነው I want to be a content creator. I really have like the personality for it, and like I said I like conversations and I do think that I'm a very interesting person. You get what I'm saying? So why not share my thought and my opinion with other people? ብዬ ስለማስብ ነው የምጠቀመው። like whether or not it's going to be successful እሱ ሌላ ዲፍረንት ስቶሪ ነው። ግን ለእናንተ ማለት የምፈልገው በተለይ ለታናናሾቼ ለወጣቶች ታናናሾቼ ስል ያው ምን አንቺ ያው ስንት ዓመት ሆኖ ነው ምናምን እንዳትሉ፣ እድሜ ላይ በጣም ችግር አለ።
by the way, I'm just joking. Anyways ማለት ነው ማለት የምፈልገው ሶሻል ሚዲያ ራሱ ስትጠቀሙ በጣም ቬሪ ኮንሽስ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። መምረጥ አለባችሁ የምታዩትን ነገር ፎሎ የምታረጉትን ሰው መምረጥ አለባችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ናውዴይዝ በጣም ብዙ ሰዎች obviously ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሉም ሰው የራሱን ኦፒኒየን የራሱን ኤክስፒሪየንስ የራሱን አድቫይስ ጥሩ ነው ብሎ የሚያስበውን ነገር ሼር ያደርጋል። የራሱንም ደግሞ በቃ ላይፍ ስቶሪስ ሼር ያደርጋል ምናምን እና በጣም ምረጡ የምታዩትን ነገር። ምን እንደረስታው ታውቃላችሁ ማለት ነው። again I'm going to pause this video and get my mic and continue because last time የመጀመሪያ ኤፒሶድም ረስታውት አሁንም ረስታውት ማለት ነው። ሁለተኛ ኤፒሶድ ላይ ተጠቅሜዋለሁ በደንብ and it really made a difference and you'll see what I'm talking about. Give me 1 second. Okay, ተመልሻለሁ። I'm pretty sure ማለት ነው አሁን ማይኪንግ ስላደረኩኝ the voice is better. Guys, bear with me. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አብረን ይሄን ጀርኒ ማለት ነው አብረን እያደግን የተሻሻለ ነው የሚሄደው። Anyways, I'm still learning, so bear with me. ያው ማይኪን ረስቼ ነበረ፣ አሁን ግን አስተካክያለሁ። የሚቀጥለው ኤፒሶድ ደግሞ ምንም ነገር ሳረሳ በደንብ ተዘጋጅቼ እመጣለሁ። Anyways, I cannot wait ማለት ነው for us to build this community. ይሄን ኮሚዩኒቲ ብቻ ቢልድ አድርገን አብረን በደንብ በስተን ተባስተን ምናምን እዚህ ፖድካስት ላይ ወደኋላ ተመልሼ እነዚህን ኤፒሶዶች እያየሁኝ በጣም መሳቅ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና ምን ላይ ነው ያቆምነው? obviously ፐርፐዝ እና ሶሻል ሚዲያ እና ለታናናሾቼ ያው እንግዲህ ማለት የምፈልገው ምንድነው በጣም ኮንሽስ መሆን አለባችሁ ተጠቀሙ ሶሻል ሚዲያም ምናምን ሁሉም ሰው የራሱን ነገር ሼር ነው የሚያደርገው እና አንዳንድ ጊዜ we get caught up in like living other people's purpose በቃ ሳናስበው ማለት በጣም ኢንፍሉዌንሰር የሚለው ራሱን አንዳንድ ጊዜ አይመቸኝም እንትኑ ማለት ነው like why would you be influenced by other people in a positive way ሲሆን እንኳን ጥሩ ነው አንዳንዴ በጥሩ ነገር ኢንፍሉዌንስ ተደረጉ ጥሩ ነው ግን in a sense ብዙም አይመቸኝም ወርዱ ግን ያ በጣም ኮንሽስ መሆን አለባችሁ ፋሎ የምታረጉትን ሰው የምታዳምጧቸውን ነገሮች ምናምን obviously አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነሰንስ የሆነ ፈኒ ነገሮች ምናምን ዝም ብላችሁ for entertainment ልታዳምጡ ትችላላችሁ ግን በጣም ብዙ ኮሜንቶች ላይ ምናምን ስለማይ ነው በተለይ ወጣቶች ሴቶች ያው እኔ ሴት ስለሆንኩኝ ብዙ ሪሌት ማድረግ ከሴቶች ጋር ስለሆነ እንደሱ አይነት ነገር ላይ ብዙ አቴንሽኔ ስለሚወስደው ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ የምናያቸው ነገሮች ላይ በጣም በቃ ኢንቨስትድ እንሆናለን ወይ ደግሞ በጣም ኢንፍሉዌንስድ እንደረጋለን ኮምፔር እናረጋለን የራሳችንን ላይፍ ከዛ ከምናየው ነገር ጋር most of the time I'm telling you guys it's unreal by the way ማለት ነው ሪል ነገር አይደለም የምናየው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተነግሯል ተለፍፏል ስቲል ግን አንደርስታንዲንጉ በጣም ትንሽ ነው ብዬ ነው የማስበው like ብናውቀው ራሱ like low key there is still like that እንትን ፊሊንግ አለ ማለት ነው በጣም በቃ ኢንቨስትድ የምንኖርበት ምናምን ማለት ነው እና በጣም ኮንሽስ ሆኑ ነው ማለት እንፈልገው ምክንያቱም like I said ማለት ነው you cannot leave somebody else's purpose in life and be successful like it's like እንዴት ነው በቃ የእናንተ የማይበቃችሁን የሆነ ልብስ ለብሳችሁ እንደ comfortable ለመሆን መፈለግ ማለት ነው you can never be comfortable like ማይበቃችሁን ሱሪ አድርጋችሁ comfortable ልትሆኑ አትችሉም እና ፐርፐዝም እንደዛ ነው እና ፐርፐዝ ላይፍ ሲባል አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በጣም ጥሩ ነው ማሰብ እንዲህ ቁጭ ብላችሁ ከራሳችሁ ጋር በተለይ እኔ አሁን ኒው ይርም ስለሆነ ከኒው ይር ጋር አገናኝተን እናውራው ይሄን ቶፒክ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኒው ይር ሲመጣ አብዛኛው ሰው አሁን ኒው ይር ሬዞሉሽን ምናምን ይባላል አይደለ እና አብዛኛው ጊዜ ሁላችንም በቃ we get the chance in the time like holiday እዚህ ሀገር ነው የምለው ኢትዮጵያ
እንደዛው ነው። አዲስ ዓመት ሲቀየር አብዛኛው ሰው አዲስ ፕላን ይኖረዋል። ራሱ ላይ በአዲስ መልኩ መስራት የሚፈልገው ነገር፣ መቀየር የሚፈልገው ነገር፣ ማስተካከል የሚፈልገው ነገር አዲስ ውጥን፣ አዲስ ጎል ምናምን ይኖረዋል። እና እዚህም እንደዛ ነው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ኒው ይር ሬዞሉሽን ምናምን ይባልና በቃ this year I'm gonna do this, I'm gonna do that, like I want to accomplish this is my goal for this year ምናምን እያልን ብዙ ጊዜ እንትን እንላለን አዲስ ዓመት ሲመጣ። እና one of the things I really advise to you guys is በጣም ፐርፐዛችሁን ዲፋይን አድርጉ። ፐርፐሳችሁን በደንብ ዲፋይን አድርጉ። it is very important ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የማያስበው ሰው አለ ጭራሽ ማለት ነው። ዋትስ ማይ ፐርፐዝ ኢን ላይፍ የማያውቀው ሰው አለ። ካን ዩ ቢሊቭ ኢት ማለት ነው። በቃ they just go with the flow, like however wherever life takes them, however life goes ዝም ብሎ የሚሄድ ሰው አለ። እንደዛ ስትሆኑ all over the place ነው የምትሆኑት እና ምንም ፐርፐዛችሁንም አታውቁም። ጎላችሁም የተዛባ ነገር ነው የሚሆነው። በብዙ ነገር ኢንፍሉዌንስ ትደረጋላችሁ ኢዝሊ እና አንሃፒ የሆነ በቃ ግራ የገባው ነገር ነው የምትኖሩት ማለት ነው። እና one of the things I think like every year ይሄ ሬዞሉሽን ብቻ ሳይሆን like what's my purpose in life ብሎ clearly define አድርጎ purpose in life ማለት በቃ why do I wake up every morning and do what I do? What's the purpose? What's the goal? You get what I'm saying? አሁን ለአንድ ሰው ምናልባት their purpose in life is to have a family, to have children, raise good citizens ምናምን ጥሩ ልጆችን ወልዶ ጥሩ ዜጋ መፍጠርን ይሆናል እንግዲህ purpose in life። የአንድ ሰው ደግሞ ፎከስ እኔ ቢዝነስ ላይ ነው I'm gonna grind, I'm gonna build this, I'm gonna ምናምን ሊሆን ይችላል እና ሁለቱንም ሊሆንም ይችላል። But it's just I'm giving you an example. And instead of getting caught up with other people's purpose in life, የራሳችንን life purpose define ስናደርግ trust me, it makes your life so much easier and so much happier እና ደግሞ so much like more successful ነው የምትሆኑት እንደዛ ሲሆን። እና ያንን ነው ልላችሁ የምፈልገው። ስፒኪንግ ኦፍ ዊች ምን አስታወሰኝ መሰላችሁ ማለት ነው። አይ ዶንት ኖ ምናልባት the flow of the story ጠፍቶብኝ ሊሆን ይችላል፣ ግን the Mexican fisherman እና the American businessman ስቶሪ ሰምታችሁታል። እና the story goes like this ማለት ነው። ከተሳሳትኩኝ ኮሜንት ላይ ስቶሪ የምታውቁ ሰዎች አርሙኝ። it's been a while ከሰማሁት፣ ግን ኤኒዌይስ ፖይንቱን ማስረዳት እችላለሁ ለእናንተ ሼር ማድረግ ስለፈለኩኝ ነው። እና ይሄ አሜሪካን ቢዝነስመን ሜክሲኮ ይሄድና ኦን ቬኬሽን ማለት ነው። እና ይሄ ፊሸርመን ሜክሲካን ፊሸርመን ያየዋል ማለት ነው። እና ይሄ ሜክሲካን ፊሸርመን ቦቱን ይዞ እንትን ይላል ይመጣል ከውሃ ዳር ፊሽንጉን ጨርሶ ማለት ነው። አሳዎቹን ሰብስቦ ይመጣል ያየዋል። ከዛ ምን እያደረክ ነው ሲለው አይ እንደዚህ ፊሽንግ አድርጌ እየተመለስኩኝ ነው። እና ሲያይ ጥሩ ነው ፊሽ ያደረገው ምናምንና ይሄ ቢዝነስመን ኢምፕረስድ ሆነና ለምን ቀደም ብለህ ወተክ ብዙ ፊሽ አላደረክም? አይ አርፍጄ ነው የምወጣው፣ አርፍጄ ተኛለሁ፣ አርፍጄ እወጣለሁ። ከዛ ለቀኑ ለቤተሰቦች የሚሆነውን ለሚበሉትን ማለት ነው የሚበቃቸውን ያህል ፊሽ አድርጌ እመለሳለሁ ይለዋል። ከዛ የአሜሪካን ቢዝነስመን እንዴ that's stupid፣ ለምን እንደዛ ታደርጋለህ? ለምን ቀደም ብለህ ወተህ ሞር ፊሽ ሞር አሳ አታጣምድም? ሞር አሳ አጥምደህ ለሽያጭ ለምን አታቀርብም? ለገበያ ስለምን አሸጥም? ብር እኮ ታገኝበታለህ ይለዋል። ከዛ ይሄ ሜክሲካን ፊሸርመን ከዛስ ይለዋል። እንዴ ከዛማ ሌላ ቦቶች ትጨምራለህ
ሌላ መርኮቦችን እየጨመርክ እየገዛ እንግዲህ ቢዝነስ ትጀምራለህ ነው። ከዛ ሌላ ሰራተኞች ትቀጥራለህ። ከዛ ሞር ፊሽ ታጠምዳለህ። ከዛ ይሄንን ፊሽ ደግሞ ትሸጣለህ። ከዛ ይለዋል እና ከዛ ደግሞ ኢንስቴድ ኦፍ ሚድልመን ተጠቅመ እነዚህን አሳዎች ከመሸጥ ይሄ መሀል ላይ ብሮከሮችን ምናምን ተጠቅመ ከመሸጥ አንተ ራስህ ቀጥታ ይሄ ለፋክተሪ ቀጥታ አንተ ራስህ ትሸጣለህ የምታጠምዳቸውን አሳዎች ይለዋል። ከዛስ ይለዋል እንዴ ከዛማ እንደዛ ቀጥታ ትሸጣለህ። ከዛ ደግሞ እንግዲህ እያልክ ፋክተሪ የራስህን ይኖርሃል ምናምን። ከዛ ያው ቶሎ ሪታየር ታደርጋለህ፣ ገንዘብ ይኖርሃል፣ ቶሎ ሪታየር ታደርጋለህ፣ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ትችላለህ ከቤተሰቦች ጋር ይለዋል ማለት ነው። እና ይሄ ፊሸርማን እንግዲህ እሱ እኔ በጊዜ አርፍጄ ተኛለሁ፣ የሚሆነኝን ፊሽ አድርጌ የቤት እገባለሁ፣ ለልጆቼ ለሚስቴም ይበቃኝን ያህል። ከዛ በኋላ ግን ከልጆቼ ጋር ጊዜ አሳልፋለሁ። ምክንያቱ ይሄ ነው እንግዲህ እሱ ብዙ ፊሽ የማያደርግበት ምክንያት በጊዜ ቤቱ ይገባል፣ ከልጆቹ ጋር ጊዜ ያሳልፋል፣ በቂ ጊዜ አለው። ከዛ ደግሞ ከሚስቱ ጋር ማታ ላይ ዋክ ይወጣሉ፣ ቪሌጃቸውን ኢንጆይ ያደርጋሉ። ከዛ ሂ ሃቭ ሰም ዋይን ዊዝ ሂዝ ፍሬንድስ፣ ሙዚቃ ይጫወታሉ ምናምን። እና እንግዲህ ይሄ አሜሪካን መን እንዴት ይሄ በጣም ቬሪ ስቱፒድ የሆነ ነገር ነው። ለምን ቀድመ ተነስተ ረጅም ሰዓት እንዴት ፊሽ አድርገ ሞር ለመሸጥ ገባ? የራሱን አምቢሽን ነው የሚነግረው። እኔ የሃርቨርድ ቢዝነስ ሙሩቅ ነኝ፣ ማስተርስ ሙሩቅ ነኝ፣ ላይክ ልርዳ፣ እንዲህ ነው ማድረግ ያለብህ ሞር ብሎ እንግዲህ የእሱን አድቫይስ ነው የሚነግረው። ግን የሚነግረው አድቫይስ ምንድን ነው? at the end of the journey the purpose of it is like okay ሞር ታይም ይኖርሃል ከቤተሰቦች ጋር፣ ከዛ ሞር ታይም ታሳልፋለህ፣ ቶሎ ሪታየር ታደርግና ነው የሚለው። ይገርማል ሳይ እና አንዳንድ ጊዜ ኢትስ ሪሊ ኢምፖርታንት። እንግዲህ ይሄ ስቶሪም የሚያሳየው ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሜክሲካን ፊሸርማን እንግዲህ he knows what his purpose in life is። በቃ he wants some quality time with his family። በሚበቃው ነገር ተደስቶ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ከልጆቹ ጋር ምናምን ነው። I'm not saying don't be ambitious. I'm not saying be comfortable, by the way. It's just that like do not leave other people's purpose in life ነው። ገባችሁ? ፐርፐዛቸው አሁን ልክ እንደ አሜሪካን ቢዝነስመን ከሆነ go for it። ግን እንደ ደግሞ ይሄ እንደ ሜክሲካን ፊሸርማን ከሆነ ደግሞ you don't have to like go through other people's journey to get to your destination. like መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ ለመድረስ በሌላ ሰው ጀርኒ ሳይሆን በራሳችሁ ጀርኒ ነው መሄድ ያለባችሁ፣ በራሳችሁ መንገድ ማለት ነው። እና ምናልባት እንግዲህ ቃላት አጠቃቀሜ ላይ ብዙም ጥሩ ቃላቶችን ተጠቅሜ በደንብ ላላስረዳችሁ እችላለሁ፣ ግን ገብቷችኋል ብዬ ገምታለሁ። The point of this story is to really define your purpose in life. የሌላ ሰው በቃ you know to be happy with less is more sometimes. እና especially when it comes to social media በጣም በሌላ ሰው ጀርኒ ውስጥ ምንኖር ሰዎች አለን። በቃ ስምጥ ብለን ገብተን ማለት ነው እና የእነሱን ጀርኒ ምንኖር እንደነሱ መሆን ምናምን አይሚን ጥሩ እንትኖችን አድቫይሶችን መውሰድ ምናምን ሞቲቬትድ መሆን ምናምን ጥሩ ነው። ግን ይሄ በቃ ስምጥ ብለን ገብተን የሌላ ሰውን ላይ ብዙ ያደርግ እንደዚህ ወደ ላይ እያየን እዚህ ጋር ደግሞ ሆነ ፕሬዘንትኛ ያለ የተሰጠንን ብለሲንግ ሳንኖር ኢንጆይ ሳናደርገው ጊዜ ሊያልፍ ይችላል። ወይ ደግሞ ልንዘናጋውላ ይችላል ከራሳችን ፐርፐዝ የሌላ ሰውን እንትን ስንል ለማለት ነው የፈለኩት። እንግዲህ በጣም ብዙ ዊዝደም ስላለኝ I'm just kidding. You know guys, I can't be serious. በጣም too serious መሆን አልፈልግም. I just want to laugh with you guys.
እና እየተማማረን እየሳቅን ምናምን ኢንጆይ እንድናደርግ ስለምፈልግ እንደዛ ነው ምላችሁ። እና ዛሬ ስለምን ተማራችሁ? ስለምንድን ነው የተማራችሁት? ካመንት አድርጉ የተሰማችሁን ነገር ስለሆነ የተማርነውን እና ያ ዳስወራት ማለት ሳይ እስቲ ሌላ ስለምን ላውራ መሰላችሁ? ያ ሌላ ማለት ነው። እኔ እንዳልኳችሁ ቅድም ኒው ይር ሲመጣ ሬዞሉሽን ምናምን ብለን አንዳንድ የነካካናቸው ነገሮች አሉ አይደለ? እና አንድ ሼር ማድረግ ብፈልገው ከእናንተ ጋር ማለት ነው። እኔ በጣም የሚጠቅመኝ ነገር ከራሴም ኖቲስ ያደረግኩት ነገር ብዙ ጊዜ እንደዚህ በጣም ፎከስ ዶኜ ላይክ ጽፌ ምናምን ባይሆንም ማለት ነው ኤቭሪ ኒው ይር ማለት ነው በጣም አይ ሉክ ባክ ኦን ላስት ይር አይ ሉክ ባክ ኦን ላስት ይር እና ምንድን ነው አኮምፕሊሽ ያደረግኩት ላስት ይር? ምንድን ነበረ ጎሌ? የትኛውን ያሳካሁት? what were like the things that the places, maybe new places that I've visited, even like the smallest things አንዳንድ ጊዜ ይሄ እንትን ማንላቸው አንዳንድ ጊዜ like እንደ accomplishment ማናቸው ነገሮች አሉ ግን even you should really count those small things too ምክንያቱም ትንንሽ ነገሮች ናቸው ተጠራቅሞ በጣም ትልቅ ነገር የሚሆኑት ማለት ነው ትልቅ ጎል አኮምፕሊሽ እንድታደርጉ የሚረዳችሁ እና እንደዛ አይነት ባህሪ ያለኝ እና ደግሞ ጋይስ ማለት ነው እኔ አይ ላቭ ሴሌብሬቲንግ ላይፍ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ፎከስ አላደርግም you get what I'm saying እና ደግሞ ምን አይነት ኤክስፔክቴሽን አለኝ መሰላችሁ every year every single year I swear to God ማለት ነው I swear to God I'm not bullshitting you guys every single year I have like this thought that like there is something new good that's gonna happen for me every single year የሆነ አዲስ ነገር አለ ላይፍ ውስጥ ማለት ነው it can be as small as maybe a promotion ሊሆን ይችላል ስራ ላይ ያለሁኝ ምናልባት ስሞል ፕሮሞሽን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስሞል ሳላሪ ኢንክሪዝ ሊሆን ይችላል ምናምን ወይ ደግሞ በቃ የሆነ ያሰብኩት ነገር አለ አይደለ ወይ መኪና መቀየር አስቤ ሊሆን ይችላል አንድ አመት ላይ እሱን አኮምፕሊሽ አደርጋለሁ ምናምን እና እነዚህ ስሞል ሰክሰሶችን ማለት ነው it's probably nothing for the next person አይደለ ምናልባት ለሌላ ሰው ይሄ በጣም ስሞል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ለኔ ግን because I know how much I work hard for those things it's a big accomplishment እና በጣም ነው ለራሴ ክሬዲት የምሰጠው እና ሴሌብሬት ማድረገው እንደዚህ አይነት ሀቢት ይኖራችሁ ፕሊዝ I swear to God nowadays በጣም 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 again ሁሉ ነገር መቼም ሶሻል ሚዲያ ፎልት ነው ለማለት አይደለም ግን trust me especially በሶሻል ሚዲያ ምክንያት አብዛኛው ሰው every morning ይነሳል every morning they feel like they are behind በጣም ብዙ ሰው in the morning ትነሳላችሁ አብዛኞቻችን we already feel like we're behind እና ምክንያቱም በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምንድነው you feel like the world is moving forward so and so is living their best life they're traveling somebody is getting married somebody is having a baby somebody is you know working in this like big corporate America and making money in like you feel like you're not doing shit but you are then because of this ይሄ ሁላ ጋጋታ ይሄ ሁላ information you feel like you're behind and now I'm telling you guys just take one step at a time celebrate your wins live in the present
እና ይሄ ፕሮዳክቲቪቲ ዲስሞርፊያ የሚባለው ነገር አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው። ላይክ ሞር አምቢሽስ እንድትሆኑ ሞር ግራይንድ እንድታደርጉ ምናምን ያደርጋል። ግን ይሄ ሀስል ካልቸር በጣም ብዙ ሰዎችን ደስተኛ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። ባይዘወይ ማለት ነው። በጣም በቃ ከባችሁ ሁሉም ሰው ሲጋ ይህን መስራት አለብን ስራ ልፋ ጥረ ግረ ብላ which is good in a way, but ግን ይሄ ሀስል ካልቸር I'm telling you guys አብዛኛውን ሰው በቃ ምንም እየሰራችሁ እንዳልሆነ በጣም ቢሃይንድ እንደሆናችሁ ምናምን እንዲሰማችሁ የሚያደርግ ነገር አለው ይሄ ሶሻል ሚዲያ በተለይ ማለት ነው። እና ለእኔ የሚጠቅመኝን ኤቭሪ ኒው ይር ምንድን ያልኳችሁ celebrate your small wins። እሱን celebrate ስታደርጉ እሱ ራሱ ሞቲቬት ያደርጋችኋል። እሱ ራሱ በጣም በቃ you have to enjoy your success። ስሞልም ብትሆን የእናንተ ጆርኒ እኮ በጣም different from other people። ሁላችንም ከአንድ ቦታ ተነስተን አይደለም አንድ መንገድ ላይ እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። ምናልባት አንዳንዱ የሞላለት በጣም የሀብታም ልጅ ነው፣ መነሻ ካፒታል ምናምን ኖሮት ነው ትልቅ ቢዝነስ ራን የሚያደርገው። አንዳንዶቻችን ከምንም ነገር ተነስተን ነው በቃ በሆነ ነገር ሾላልከን ምናምን የሆነ ቦታ ላይ መተን ቁጭ ያልነው ማለት ነው። እና really focus on your journey። ሰለብሬት አድርጉ ስሞል ዊኖቻችሁን፣ ሰክሰሶቻችሁን ምናምን ኢንጆይ አድርጉ። live in the present, life is too short. Listen, I'm telling you guys ማለት ነው nobody is getting out alive from this game. You have to focus on your wins, celebrate your wins every single year. ምንድን ነው በቃ ያሳካሁት ባለፈው ዓመት የተሳካልኝ what's my blessings? የትኛውን ጎሎችን ያሳካሁት? celebrate that, enjoy that, live that። ከዛ ደግሞ ራሳችሁን ሞቲቬት አድርጉ። ከዛ ደግሞ like put out this positive energy ደግሞ ለሚቀጥለው ደግሞ ባለፈው ይሄን አሳካሁኝ this year ደግሞ this is going to happen for me and I'm going to do the best that I can, but not comparing yourself with others, but not influenced by what you see on social media. በራሳችሁ journey in your own rights you can accomplish your goals. እና ምን ሞቲቬሽናል ስፒከር ሆነች ምናምን እንዳትሉ I can be motivational speaker too if I motivate you good. You get what I'm saying? Much love to you guys. I swear በጣም by the way I sniffle a lot። እዚህ አንደኛ ኃይለኛ በጣም አለርጂ አለብኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሳንሩም ውስጥ ነው የምቀመጠው ስቱዲዮ ወይ ማለት ነው። ትንሽ ስቱዲዮ ኮርነር አለችኝ እና ለዛ ነው ትንሽ ይቀዘቅዛል እዚህ። ለዛ ነው እንትን ምለው እንትን አፍንጫ አራት ታጸዳ ምናምን እንዳትሉኝ እናንተ እኮ አንዳንዴ አላምናችሁም። በጣም ናይስ ናችሁ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ናይስ አይደላችሁም። እኔ ደግሞ ናይስ ካልሆናችሁ አልወዳችሁም። ስለዚህ ቢ ናይስ። ኤኒዌይስ that's the reason why አንዳንድ ጊዜ አፍንጫዬ እንትን የሚለኝ ማለት ነው። So we talked about what we should be doing every new year. እና this year by the way ማለት ነው ልንገራችሁ guys፣ እኔ this new year obviously I just became a mom. That's a win for me by the way። በጣም celebrate ማድረገው ነገር ነው። አልহামዱሊላህ በጣም በቃ የምፈልገው ነገር it's just a blessing obviously። እሱ በኔ ጥረት ግረት ሳይሆን it's just a blessing from God አይደለ? እና I'm grateful for that. That's a win that I celebrate obviously from last year. And there are a lot of other things. ግን አንዳንድ ጊዜ also በጣም conscious ሆናለሁ like ለማደርገው ነገር ምን ማድረግ አለብኝ like this year ይሄን ነገር መቀነስ ፈልጋለሁ like you know habits አሉ አይደል? አንዳንድ habits ከራሳችሁ መተው የምትፈልጓቸው ከዛ ደግሞ a good habit like ምን አይነት good habit ደግሞ ቢልድ ማድረግ አለብኝ this year ብዬ ማስበው እና በጣም አሁን እያደረኩት ያለሁትና በጣም ሳቲስፋይድ የሆንኩት so far ሴልፎን ቤድሩም መኝታ ሰዓት ላይ ሴልፎናችሁ ይዛችሁ አትግቡ። መኝታ ቤት ከቻላችሁ ውጭ ላይ ቻርጅ አርጋችሁ ወይም ውጭ የሆነ ቦታ ላይ ትታችሁት ግቡ።
ሶ 8 ፒኤም ምናምን በኋላ ኖ ፎን unless and I have like something I'm doing on my phone ለምሳሌ editing my video ምናምን ለምሳሌ last night I was trying to edit my video ምናምን እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ልጄ ስተኛ እንደዛ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር consciously ማለት ነው ራሴን በጣም ነው ቻሌንጅ ማድረገው ብታዩ ጋይስ ቲክቶክ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ጊዜ ላለማጥፋት ስልኬን ጭራሽ ማየት አልፈልግም በቃ ከ8 በኋላ ማለት ነው እና ሳይለንት አደርገዋለሁ እዛ ጋር አስቀምጠዋለሁ አለቀ I sleep good obviously እኔ አሁን ልጅ ሲኖር it's different story ግን አትሊስት በስልኬ ምክንያት ስክሮል በማድረግ ተጠምጄ ምናምን ረጅም ሰዓት አላጠፋም ጠዋት ደግሞ እንደተነሳሁኝ እንደዚህ አይነት አብዛኞቻችን ሀቢት አለን ባይዘው እስቲ ራሳችሁን በደንብ ለማየት ሞክሩ አጠገባችሁ ካለ ስልካችሁ ጠዋት እንደተነሳችሁ ምንድነው ስልካችሁን ነው ግራብ የምታዩት ማለት ነው እና it's so unhealthy guys ጠዋት እንደተነሳችሁ ከቻላችሁ ማውጣት የሚችል ሰው ወጣችሁ ዋክ አድርጉ get some fresh air you know touch grass ይባላል አይደል try that I swear በጣም አሪፍ ነገር ነው እኔ አሁን እንኳን we are busy with a baby እና ደግሞ በረዶም ነው አየሩም ይደብራል እንጂ me and my husband በጣም ይሄንን ሀቢት ጀምረን ነው በጣም አሪፍ ነበር ብታይ በጣም ተመችቶን ነበር ጠዋት እንደተነሳ ዋክ መውጣት I swear you don't even have to brush your teeth just go for a walk ማለት ነው የጧት ፀሐይ especially ወይዘሮ አሪፍ የሆነ ጊዜ it is amazing እና በጣም አሪፍ healthy habit መጀመር ከፈለጋችሁ አንደኛው እሱ ነው ሴልፎናችሁን ይዛችሁ መኝታ ቤት አትግቡ ውጪ ላይ ቻርጅ አድርጉ ጠዋት እንደተነሳችሁ ስልካችሁን ግራብ አታድርጉ ከቻላችሁ ወጣችሁ ዋክ አድርጉ ይሄንን ምለው ያው እንግዲህ ልጅ ለጧት እንደተነሳ ልጅ ያለው ሰው ልጅ ጋር ነው የምትሉት ለምትችሉ ግን ወጣቶች this is my advice to you and use it you'll thank me later እና very conscious ነው ሶሻል ሚዲያ ስልካችሁ ላይ ያላችሁን እንትን አሁን እኔ ትራኩን ለማድረግ ጀምሬ ያለው ስክሪን ታይሜን ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንዳላጠፋ ሶሻል ሚዲያ ላይ እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ ፖስት የሚያደርግ ሰው እያያችሁ አትዘናጉ ብዙ ፖስት የሚያደርግ ሰው ልንገራችሁ የራሱን መስራት የሚፈልገውን ነገር ፖስት ያደርግና ከዛ በኋላ በሌላ ሰው ጉዳይ ብዙ አይጨነቅም ማለት ነው ማየት የሚፈልገውን ነገር ያያል ከዛ ይወጣል you know because በጣም conscious ነው እንዳውም ብዙ የራሱ ነገር ፖስት ማያደርግ ሰው ምናምን ነው አንዳንድ ጊዜ በሰው እንትን ተጠምዶ ስክሮል ሲያደርግ 2-3 ሰዓት አንዳንዴ የምታባክኑት ሳታስቡት ማለት ነው እና በጣም be careful with that ማለት ነው በጣም ታይማችሁን የሚበላ ነገር ነው እና እሱን ነው ልላችሁ የምፈልገው ግን ሌላ ደግሞ አንድ ጥሩ ነገር በጣም this year ራሴን ቻሌንጅ እያረኩ ያለሁት ጂም እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ obviously በተመቸኝ ሰዓት አሁን የተወሰነ ቀን አትሊስት 2-3 ቀን በሳምንት ለ30 ደቂቃም ብትሆን ጂም ሄጄ እንትን ብዬ ጂም ሄጄ ስል ከቤቴ ውጭ አይደለም ያን ያህል እንግዲህ it makes it easier for me ያው ቤት ውስጥ ስለሆነ ብዙም እንዳውም ጥሩ ነው ለኔ ሞቲቬትም ያደርገኛል ያው ከልጅ ጋርም ስለማይመች ትንሽ ኢዚየር ነው እና ምናልባት ያው ለአንዳንድ ሰው በጣም ቻሌንጂንግ ሊሆን ይችላል ያንን ማድረግ ግን ሞክሩ በተቻላችሁ መጠን 30 ደቂቃ ብትሆን በተለይ if you are a new mom like me and you're staying at home taking care of the babies it's okay to make just a small time for yourself የሆነ ኤክሰርሳይዝ ላይክ ጂም እንኳን ባትሄዱ ቤት ውስጥ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ምን አደርጋለሁ ዩቲዩብ ላይ ይሄ ፒላቴስ አለ ዮጋ አለ ፍሪ ቪዲዮስ እና እንትን ማታችሁን አንጥፋችሁ ቤት ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና even I swear God stretching your bodies it makes so much በጣም ነው በቃ ዲፍረንስ የሚሰጣችሁ በቃ your day it's going to be completely different when you do that and when you don't do that እና especially ደግሞ አዲስ እናት ለሆናችሁ ለኔ በጣም እየጠቀመኝ ስለሆነ እሱን ብትሞክሩት ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ ትንሽም ቢሆን ስትሬች ማድረግ ቤት ውስጥ small exercise እንደ ፒላቴ ዮጋ or ደግሞ just stretching your body እንደሱ አይነት ነገር ለ30 ደቂቃም 20 ደቂቃም ቢሆን ፓርትነራችሁ ቤት ካለ ልጅ ቴክ ኬር ቢያደርግላችሁና
እሱን ለማድረግ ብትሞክሩ በጣም አሪፍ ነው። it makes such a difference እና በቃ ኒውዮር ላይ እችን ላይ ነው እኔ እንግዲህ እየሰራሁኝ ያለሁት። hopefully you guys are doing what you supposed to do and you know and I wish you well. ሌላ አንድ ሼር ማድረግ እንግዲህ ይሄ ስቶሪ ያልኳችሁን ነገር ዛሬ ምናልባት ሳላስበው በጣም ብዙ አወራሁ መሰለኝ። ስለዚህ ዛሬ ምናልባት ሼር ላላደርገው እችላለሁ። ሜቢ ኔክስት ኤፒሶድ ላይ እንዳም ትንሽ ተጋንዷል፣ ካሜራዬ ትንሽ ተጋንዷል መሰለኝ። ተንጋዷል ጋይስ። ኦ ማይ ገድነስ ኔክስት ታይም አይ ፊክስ ኢት። ኤኒዌይስ ማለት ነው ምናልባት ያንን ስቶሪ ዛሬ ሼር ላላረግ እችላለሁ ከእናንተ ጋር። I need to get back to my baby so እሱን አላደርግም ዛሬ። you know what I hate? I need to fix this. አስር ሎጊን ማድረግ ኦኬ። ሶ ሌላ ከኖቴ ላይ እያየውን ልንገራችሁ ማለት ነው። አኗል ሪቪዋችሁን ስታደርጉ how has this year gone አይደለ? እንዴት ነው ያለፈው ይሄ ዓመት የሚለውን ነገር ቁጭ ብላችሁ ሲያወሩ ከራሳችሁ ጋር። እንዳውም መጻፍ ከቻላችሁ መጻፍ በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ ይጠቅማችኋል። ምንድነው ጥሩ የሄደው ነገር? ምንድነው what went well, what went badly, why አይደለ? ለምንድነው ይሄ ነገር ጥሩ የሆነው? አንዳንድ ደግሞ ያሰብኳቸው ነገሮች ያልተሳኩት ለምንድን ነው? ምንድነው የተማርኩት ለሰን ላስት ይር ማለት ነው። ምንድነው የተማራችሁት ለሰን? የትኛው ሀቢት ነው ይሄ ሰክሰስ ለምንብለው ነገር ደግሞ ምክንያት የሆነኝ? ምን አይነት ሀቢቶች ናቸው አንዳንድ አካምፕሊሽ ላደረግኳቸው ጎሎቼ ሰክሰስፉል እንደሆነ ያደረገኝ? what are the most valuable ways I spend my time? valuable እንዴት ነው ታይማችሁን ስፔንድ እያደረጋችሁ ያላችሁት? what is the valuable ways I spend my time? how can I find more time for this? እንዴት ነው more time ለዛ ደግሞ በጣም valuable ነው ለኔ ብላችሁ የምታስቡት ነገር እንዴት ነው more time የምታደርጉት? እኔ አሁን ለምሳሌ the most valuable time is like obviously with my baby እና አንዳንድ ጊዜ new parents one of the challenges we have ማለት ነው ስልካችን በጣም ጥላታችን ነው ጋይስ። በቃ አንዳንድ ጊዜ you get caught up in like scrolling or even being on a phone, just something that has to do with technology ማለት ነው። እና እኔ በጣም valuable አንደኛ ማም ጊልትም አለ አይደለ? በጣም ነው እኔ ጊልት የሚሰማኝ የሆነ እንደዚህ ስልኬ ላይ ያየሁኝ ልጅ አጠገብ ሆና እያየችኝ ከሆነ ምናምን like she's a baby right but she still need my attention። በጣም attention ይፈልጋሉ። በጣም ቶሎ ብዬ ነው በቃ ስልኬንም ወደዛ ሞራውረው። በጣም ነው ጊልት የሚሰማኝና valuable ለምትሏቸው ነገሮች በጣም ጊዜ ስጡ፣ አስፈላጊ ነገር ነው እና እሱን ጻፉ። እንዴት ነው ደግሞ ሞር ታይም ሰጠው ይሄ valuable ለምለው ነገር? ለምሳሌ ከፋሚሊዎቻችሁ ጊዜ ማሳለፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ያላገኛችኋቸው ጓደኞች ሊኖራችሁ ይችላል፣ ከነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ሊሆን ይችላል። እና እንዴት ነው ታይም መፍጠር የምችለው? አንዳንድ ጊዜ ይሄ አጉል ቢዚ ነኝ ማለት ፋሽን ወይ ደግሞ በጣም አሪፍነት እንግዲህ especially in this modern age በጣም በቃ everybody is so busy, I'm so busy ምናምን ማለት የሆነ በጣም ኩል ነገር ይመስለናል። እና ለነዚህ ይሄ ለጓደኛ ወይ ደግሞ ለቤተሰብ ምናምን በጣም ኢምፖርታንት ለሆኑ ነገሮች ጊዜ አንሰጥም እና በጣም ኢንቴንሽናል ሆናችሁ ለነዚህ አይነት ነገሮች ጊዜ ለመስጠት ሞክሩ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ what was like የሆነ ቤስት ሰርፕራይዝ ካለ ወይ ደግሞ የሆነ ጥሩ አዲስ የሆነ የሞከራችሁት ምግብ ካለ የወደዳችሁት በጣም the coolest new experience ካለ ወይ ደግሞ አዲስ ጓደኛ favorite new friend ካላችሁ favorite day ምናምን እሱንም ጻፉ። በጣም አሪፍ ነው። በቃ you get what I'm saying like እነሱ ነገሮች ወደ ኋላ ሄዳችሁ እንትን ስትሉ ለዚህኛው ዓመት ደግሞ
ዋትስ ሞር ኢምፖርታንት የሚለውን ነገር በደንብ ፎከስ እንድታደርጉ ይረዳችኋል ማለት ነው። እና ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። እና አንድ ደግሞ ጥያቄ በጣም ኢንትረስትድ ሆኖ ያገኘሁት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው። What would I do this year if I wanted to make 85-year-old me miserable? ዛሬ ላይ ሆናችሁ ማለት ነው በ85 ዓመታችሁ በጣም እንዲቆጫችሁ ዛሬ ላይ የምታደርጉት ነገር ዛሬ ላይ ይሄን ነገር ባደርገው ለወደፊቱ በ85 ዓመቴ ምናልባት 85 ሲሞላኝ ወይ 80 ሲሞላኝ በጣም በቃ አይምሮዬን ሊረብሽ የሚችል ሚዝረብል ሊያደርገኝ የሚችል ነገር ምንድን ነው ብላችሁ እስቲ አስቡ። ለምሳሌ አሁን ሱስ ላይ ያለ ሰው ከእድሜ ጋር ተያይዞ ወይ የጤና ችግር ይመጣል። you get what I'm saying? you can be ሪግሬት ታደርጋላችሁ እዛ ስትደርሱ ማለት ነው። ወይኔ ይሄን አርጌ በሆነ ወይኔ ምን አለበት ሞር ኤክሰርሳይዝ ባደርግ ኖሮ ሞር ቴክ ኬር ባደርግ ኖሮ ራሴን ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ አብዛኛው ሰው ባይዘው ሞር ታይም ባሳልፍ ኖሮ ከቤተሰቤ ጋር ብሎ ነው ከምወደው ሰው ጋር with the people they love አብዛኛው ሰው አይ ቲንክ ሪግሬት የሚያደርገው እሱ ነው። ከተሳሳትኩኝ አርሙኝ ኮሜንት ላይ ግን እና እሱን ነገር አስቡበት በጣም ማለት ነው። 85 ዓመት ሲሞላኝ በጣም ሚዝረብል ሊያደርገኝ የሚችል ነገር በዚህ ዓመት ባደርገው በጣም ሚዝረብል ሊያደርገኝ ይችላል ምላችሁ የምታስቡትን ነገር እሱን ጻፉ። ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ just like what would I do to make my day go great? አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም ነው ማስበው አንዳንድ ጊዜ ጠዋት እነሳና እስቲ ዛሬ ቀኔን just to make sure that I'm going to have a good day, what should I do? You get what I'm saying? አንዳንድ ጊዜ obviously things are not going to go as planned, but it's always good to think about like በጣም conscious መሆን ጥሩ ነው። እና ያንን ነው ልላችሁ የምፈልገው። በተረፈ I think I am done for the day. It was really nice chatting with you guys. በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ስለሆነ። Let me tell you guys, this is just the beginning. I'm telling you guys. ይሄ channel, ይሄ podcast is gonna get more and more interesting. So I don't want you guys to miss out እንድታረጉ አልፈልግም። Subscribe አድርጉ. You know, support your girl. You gotta support your girl. I'm here to support you too. እና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፕሊዝ። ሞር አይ ነው ብዙዎቻችሁ ወይ በእንግሊዝኛ አውሪ ወይ በአማርኛ አውሪ ምናምን የምትሉኝ አላችሁ። እኔ ራሴ አንዳንድ ጊዜ በጣም ራሴን እታዘበዋለሁኝ እና ሞር እንግዲህ በደንብ ራሴን እያስተካከልኩኝ ኦብቪየስሊ በአማርኛ ተናጋሪዎች ቤተሰቦቼ ጋር ማውራት ስለምፈልግ አብዛኛውን ሞር ኮንሽስ ሆኜ አማርኛ እንግሊዝኛ ሳልቀላቅል ማለት አልችልም። ኦብቪየስሊ መቀላቀል አይቀርም፣ ግን በአማርኛ በደንብ ነገሮችን ሀሳቤን በደንብ በአማርኛ ለመግለጽ እሞክራለሁ ማለት ነው። እንደዛ ስላችሁ ደግሞ ምን ትጫማነቀልሽ አሁን አንቺ አማርኛ ረስተሽ ነው ምናምን እንዳትሉኝ። እኔ አማርኛ መቼም ነው ማረሰው ማለት ነው። መቼም ኤቨር never ever። ግን ያው በቃ you know like normally ከሌላ ሰውም ጋር ስታወሩ ምናምን በጣም እየቀላቀላችሁ የምታወሩ ከሆነ it's just a habit ስለሆነ ነው። ኦኬ እንዳይደብራችሁ። anyways I love you guys። ይመቻችሁ።